Bismillahirrahmanirrahim. So in the last class, if you remember, we discussed about Archimedes principle, right? Today, inshallah, we are going to solve a mathematical problem on it. So let us go through the question first and list out the given information. Okay, that is the first thing that you should do when you are solving a mathematical problem. The weight of an object of 20 centimeter area. See, about the object, what are the information given? Area is 20 centimeter square. So let us write here A is equal to 20 centimeter square. And then 10 centimeter height. The height is given 10 centimeter. So H is equal to 10 centimeter. Good. Then these are the some specification of the object. The main information that we are trying to draw from here is weight. The weight in air is 9.8 and in water it is 7.8. So weight we represent it by W, right? So WA, that represents the weight in air, 9.8 Newton. And then they said in water it is 7.8. So WW, weight in water, it is 7.8 Newton. Okay, good. Now calculate the density of the material. Okay, inshallah we will calculate. But let us revise the topic of the last class a little bit. We have already seen in the last class that whenever we lift an object in the air, it feels heavy. But whenever we get into a pond and we put it on the water and then try to lift it, then it feels lighter. It seems to have lost some weight, right? So you can see in the water it is less, in the air it is heavier. Okay, Sumaya, কি কোশ্চেন করবে করো? স্যার আপনি অ্যাটেন্ডেন্স নেননি। হ্যাঁ, অ্যাটেন্ডেন্স আমি ক্লাসের মাঝখানে নিব ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, ক্লাসের মাঝখানে যে কোনো সময় নিব। ওকে, তো তাইলে ফার্স্টে আমরা যেটা দেখব, ক্যালকুলেট দ্য ডেনসিটি অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল। ওকে, সো লেট আস রাইট দ্য formula to calculate the density, that is rho equal to m by v. Okay, so we need the mass, we need the volume. Is the mass given? No, the mass is not given, but mass is related to the weight. Mass is related to the weight. That means from the weight, we can easily find out the mass. In grade 8, you have studied W is equal to mg. Here W is the weight and m is the mass. So from the weight, we can find out the mass. No problem, very simple. But the problem is here two weights are given, one in the air, another one in the water. So which one to use? What is your opinion? এয়ার। Any other opinion? স্যার ওয়াটার। আমি জানতাম আমার এক্সপ্রেশন থেকে কেউ না কেউ আনসার চেঞ্জ করে ফেলবে। অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে এয়ারের মধ্যেটাই নিতে হবে, বিকজ ইট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ওয়েট। পানির মধ্যে যে ওয়েটটা আমরা দেখবো, সেই ওয়েটটা আমাদের কাছে মনে হবে যে এটা কমে গেছে ওজন, কিন্তু আসলে কি একটা অবজেক্ট পানির মধ্যে নামলে ওজন কমে যায়? নো। হ্যাঁ স্যার। অ্যাকচুয়াল ওয়েটটা কি? এয়ারের মধ্যে যেটা, সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ওয়েট। ওইটা দিয়েই আমরা মাস বের করব। এই পয়েন্টটা বোঝানোর জন্যই মূলত ডেনসিটির কোশ্চেনটা এখানে আমি ডিসকাস করতেছি। নাইলে ডেনসিটির কোশ্চেন আমার এখানে এখন ডিসকাস করার কথা না। তো ঠিক আছে, তাহলে মনে রাখবা যখনই আমরা মাস বের করতে চাইবো একটা অবজেক্টের, তখন যে ওয়েটটা আমরা ইউজ করব সেই ওয়েটটা হবে কি? ওয়েট ইন দ্য এয়ার। যদি দুইটা ওয়েট দেওয়া থাকে অথবা তিনটা ওয়েট, যতটা ওয়েটই দেওয়া থাকবে না, ওয়েট ইন দ্য এয়ার যেটা, সেটা দিয়ে আমরা মাস বের করব। তো তাইলে খেয়াল করো, আমরা ওয়েট ইন দ্য এয়ার ইট ইজ 9.8 m, আমরা জানি না জি এর ভ্যালু, এটা 9.8। তো তাইলে m এর ভ্যালু যদি বের করতে চাই, 9.8 টা এদিকে ডিভাইডেড বাই হয়ে যাবে। সো 9.8 ডিভাইডেড বাই 9.8 ইজ ইকুয়াল টু 1 কেজি। এটা হচ্ছে 1 কেজি। তাইলে মাস আমরা পেয়ে গেলাম 1 কেজি। হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ভলিউম? টু ফাইন্ড আউট দ্য ভলিউম, we have area and height. We know that volume V is equal to A into H, area into height. So let us find it out. 20 into 10 centimeter square into centimeter, so it will become centimeter cube, volume unit. So 200 centimeter cube. But be very careful, we are trying to solve the problem, mostly we try to solve the problem in SI unit. Okay, so in centimeter we cannot keep the volume, we have to convert it into meter cube. So how can we do it? If I'm converting centimeter to meter, I will divide by 100. But what I'm doing, I'm converting centimeter cube to meter cube, so I must divide by 100 cube, remember. Okay,
So now you can just put the value. Mass is 1 and this is 200 divided by 100 cube. So you can do the calculation and write the answer. Okay, inshallah. I believe that you will be able to do it. Okay, now I'm going to discuss the second question, the main question of today. Does the stem follow Archimedes principle? তোমাদের এই চ্যাপ্টার থেকে যে কোশ্চেন গুলো আসতে পারে, 3 ধরনের কোশ্চেন আছে মূলত। সেই 3 ধরনের মধ্যে এক ধরনের কোশ্চেন হচ্ছে ডাজ দ্য স্টেম ফলো আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল, এটা ডি তে থাকবে মোস্টলি ইনশাআল্লাহ। যদি আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল রিলেটেড প্রশ্ন আসে তাইলে এটা ডি তে থাকার সম্ভাবনা 99.99%। আল্লাহ ছাড়া কেউ 100% গ্যারান্টি দিতে পারে না, এই কারণে আমিও দিচ্ছি না। তো বাট অলমোস্ট শিওর যে 3 টাইপের কোশ্চেন, আমি 3টা টাইপে ইনশাআল্লাহ তোমাদেরকে শেখাবো। তো ফার্স্ট টাইপ যেটা আমরা এখানে শিখতেছি সেটা হচ্ছে আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল রিলেটেড, এবং এই আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল রিলেটেড যদি কোশ্চেন আসে তাইলে অলমোস্ট মানে শিওর যে ডি তে তোমরা এই কোশ্চেনটা দেখবা। ম্যাথমেটিক্যালি অ্যানালাইজ ডাজ দ্য স্টেম ফলো আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল, তো আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল ফলো করে কিনা সেটা আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে চেক করব। তার আগে একটু কনফার্ম করো যে মানে এখানে কোনো ডাউট আছে? আমরা ভলিউম কিভাবে বের করলাম, মাস কিভাবে বের করলাম এবং এখানে বসে ডেনসিটি কিভাবে বের করতেছি, এখানে কারো কোনো ডাউট আছে? No, sir. Okay, so let us proceed. Now the next question says Archimedes principle. So we must revise Archimedes principle first, right? What does Archimedes principle say? আমি জাস্ট ছোট একটা ইকুয়েশনের মাধ্যমে জিনিসটা তোমাদেরকে বলার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? স্টেটমেন্টটা তো অনেক বড়, বাট we are not going to take a look at the full statement. ওকে, আমরা জাস্ট ইকুয়েশনটার দিকে দেখব যে আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল কি বলে। আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল বলতে চায় ওয়েট লস্ট। আমরা জানি যে কোন একটা অবজেক্টকে যখন আমরা কোন একটা লিকুইড বা ফ্লুইডের মধ্যে পার্শিয়ালি অর ফুললি সাবমার্জ করব, তখন আমাদের মনে হবে যে এটা একটু হালকা হয়ে গেছে, এটার একটু ওয়েট লস হয়েছে। দেখো 9.8 ছিল 7.8 হয়ে গেছে, একটু ওয়েট কমে গেছে না? তো এই যে ওয়েট লস্ট, সেইটা কিসের ইকুয়াল দেখাইতে হবে? ওরা বলছে কি ওয়েট অফ দ্য ডিসপ্লেসড লিকুইড, ওয়েট অফ দ্য ডিসপ্লেসড লিকুইড, এইটা হচ্ছে আমার আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল। তো আমি যদি এই জিনিসটা ইকুয়াল দেখাইতে পারি তাইলে আমি বলবো ইয়েস দ্য স্টেম ফলোস আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল। যদি এই দুইটা জিনিস বের করে আমি দেখি যে এটা ইকুয়াল আসে নাই, তাইলে আমি সোজা কথা বলে দিব নো দ্য স্টেম ডাজ নট ফলো আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল। ওকে, সো তাইলে আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল ফলো করে কিনা জাজ করতে হইলে দুইটা জিনিস আমার ক্যালকুলেট করতে হবে। একটা হচ্ছে ওয়েট লস্ট, তো তাইলে ফার্স্টে আমরা হিসাব করে ফেলি। ওয়েট লস্ট বাই দ্য অবজেক্ট অথবা অফ দ্য অবজেক্ট একটা লিখলেই হয়, ইজ ইকুয়াল টু কত? 9.8 ছিল, ওখান থেকে 7.8 হয়ে গেল, তাইলে বোঝাই যাচ্ছে 2 নিউটন ওয়েট কমে গেছে, তাই না? 9 থেকে 7 হয়ে গেছে, 0.8 তো সেমই আছে, তো তাইলে 2 নিউটন ওজন কমে গেছে। ঠিক আছে, ওয়েট লস কত এটা পাই গেলাম। এখন ওয়েট অফ দ্য ডিসপ্লেসড লিকুইড আমরা বের করব। তোমাদেরকে ওই বুওন্সির ক্লাসে বারবার একটা কথা বলছিলাম যে ওয়েট অফ দ্য ডিসপ্লেসড লিকুইড, এইটা বের করার ফর্মুলাটা মুখস্থ করে ফেলো, ভি রো জি। বুওন্সি বের করতে বললেও আমরা ভি রো জি দিয়ে বের করব, ওয়েট অফ দ্য ডিসপ্লেস লিকুইড বললেও আমরা ভি রো জি দিয়ে বের করব। মনে আছে? যারা মনে রাখছো তাদের জন্য আজকে বোঝাটা ইজি হবে। ও পাপা, নাইস লাগতেছে তোমাকে। ওকে, তো কি করব আমরা? ওয়েট অফ দ্য ডিসপ্লেস লিকুইড বের করব, ওয়েট অফ ডিসপ্লেস লিকুইড। এটার ফর্মুলাটা দয়া করে একদম ব্লাডের মধ্যে ঢুকাই ফেলো, কিডনিতে ঢুকাই ফেলো, লিভারের মধ্যে ঢুকাই ফেলো, যাতে কিছুতেই তোমার থেকে আর এটা বের না হইতে পারে। ঠিক আছে, খালি ব্রেনের মধ্যে ঢুকায় না। ওয়েট অফ দ্য ডিসপ্লেসড লিকুইড ইকুয়াল টু ভি রো জি। ঠিক আছে, তো তাইলে ভিটা কি? ভলিউম অফ দ্য ডিসপ্লেসড লিকুইড। আমরা ডিসপ্লেসড লিকুইডের যেহেতু ওয়েট বের করতে, তাহলে ডিসপ্লেসড লিকুইডের ভলিউম। কিন্তু তোমার কি মনে আছে যে আমরা এই যে ভলিউম অফ দ্য ডিসপ্লেসড লিকুইড, এটা ভলিউম অফ দ্য অবজেক্টের ইকুয়াল ধরতে পারতাম। কেন আমরা এটা এরকম করতাম? কারণ হচ্ছে আমরা শিখছিলাম যে একটা অবজেক্টকে যখন আমরা লিকুইডের মধ্যে ডুবাবো, ওর যতটুকু ভলিউম ঠিক ততটুকু ওয়াটারকে ওখান থেকে সরাই দিবে, ঠিক কিনা? ও ওয়াটারের মধ্যে যে আমি ডুবাবো, ও গিয়ে কিছু জায়গা দখল করে ফেলবে না? তো ওই জায়গাটা দখল করার জন্য কিছু ওয়াটারকে সরাই দিতে হবে, ডিসপ্লেস করতে হবে। তো ওর যতটুকু ভলিউম, ওর যদি ভলিউম বেশি হয় বেশি অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ডিসপ্লেস করবে, ওর যদি ভলিউম কম হয় তাহলে ও কম অ্যামাউন্টের ওয়াটার ডিসপ্লেস করবে। তো ঠিক সেই অনুযায়ী আমরা এটা বলতে পারি যে এই যে ভলিউম অফ ডিসপ্লেস লিকুইড, এটা চাইলে আমরা ভলিউম অফ দ্য অবজেক্ট এটা ইউজ করতে পারি।
ভলিউম অফ দ্য অবজেক্ট এটাকে আমরা ভলিউম অফ দ্য ডিসপ্লেস লিকুইড ভি এটা হিসেবে ইউজ করতে পারি। ঠিক আছে, তো তাইলে ভি এর ব্যাপারে আমরা বুঝে গেলাম, সেটা আমরা এখান থেকে a ইন্টু এইচ এটা করে ফেলবো। রো, যেহেতু আমরা লিকুইডের কথা বলতেছি তাইলে রোটাও কি, রো হচ্ছে ডেনসিটি অফ দ্য অবজেক্ট, নো, ডেনসিটি অফ দ্য লিকুইড, কারণ আমরা লিকুইডের ব্যাপারে কথা বলতেছি। সো ডেনসিটি অফ দ্য লিকুইড, দেন জি, ইট ইজ 9.8, উই নো দিস, রাইট? তো আসো তাইলে ভিটা বের করি। ভিটা তাইলে কি হবে তোমার a ইন্টু এইচ, তো এটা আমরা একটু আগে ভি বের করছিলাম 200 ডিভাইডেড বাই 100 কিউব, আমরা একটু আগে এই যে ডেনসিটির জন্য এটা বের করছিলাম। দেন ইনটু রো, এখানে রোটা রো ডাব্লিউ দিয়ে মেনশন করলে ভালো হয়, বিকজ পানির মধ্যে ডুবাইছি না, ওয়াটারের মধ্যে ডুবাইছি না, তো ওয়াটারের ডেনসিটি সেটা মেনশন করার জন্য। এর আগে আমরা এই যে এই কোশ্চেনের মধ্যে যে ডেনসিটি হিসাব করছি সেটা হচ্ছে রো, শুধু রো, অথবা তোমরা রো ও বলতে পারো, এটাকে ডেনসিটি অফ দ্য অবজেক্ট, ও দিয়ে অবজেক্ট বোঝায়, আর রো ডাব্লিউ দিয়ে ডেনসিটি অফ দ্য ওয়াটার বোঝাবে। ঠিক আছে, কারণ আমরা এখানে লিকুইডের কথা বলতেছি। তাহলে রো এর জন্য এটা হবে 1000 এবং জি এটার ভ্যালু হবে 9.8। তো তাইলে এবার তোমরা প্লিজ একটু ফটফট ক্যালকুলেট করে আমাকে বলো তো এটা কত আসে। কত আসছে? আমি তো আনসার পেয়ে গেলাম। জান্নাতুল ফেরদৌস লিখছে 0.196। সবার কি সেম স্যার আসছে? স্যার আমি পেয়েছি 1.96। ইয়েস, 1.96 টাই হবে আমাদের আনসার, 1.96 নিউটন। ও সরি, এটা আমাদের ফাইনাল আনসার না, আমাদের ফাইনাল আনসার তো অন্য কিছু। তাইলে এবার খেয়াল করো, ওয়েট লস্ট বাই দ্য অবজেক্ট এবং ওয়েট অফ দ্য ডিসপ্লেস লিকুইড, আর দে ইকুয়াল? নো। Then we will say that no, the stem does not follow Archimedes principle. তার আগে তোমরা লিখে দিতে পারো, here we can see that weight lost by the object is not equal to the weight of the displaced liquid. এই কথাটা লিখবা, যেটা আমি মুখে বলছি সেটা পরে ভিডিও রিপ্লে করে শুনে শুনে দরকার হয় পজ দিয়ে দিয়ে লিখে নিও। তারপরে লিখতে হবে কি, ফাইনাল লাইন হবে আমাদের no, the stem does not follow Archimedes principle, because Archimedes principle ফলো করতে হইলে এইটা ইকুয়াল হইতে হয়। ঠিক আছে, এটা অবশ্য আমি তোমাদেরকে এখানে বোঝানোর জন্য লিখছি। তোমরা যদি শুরুতে এটা লিখতে চাও তাইলে তোমাদেরকে এখানে আরেকটু লিখে দিতে হবে অ্যাকর্ডিং টু আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল। যদি এই কথাটা শুরুতে লিখতে চাও অ্যাকর্ডিং টু আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল, আমি শর্টকাটে লিখলাম এপি, অ্যাকর্ডিং টু আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল ওয়েট লস্ট ইকুয়াল টু ওয়েট অফ দ্য ওয়েট লস্ট অফ দ্য অবজেক্ট লিখিও, ওয়েট লস্ট অফ দ্য অবজেক্ট is equal to weight of the displaced liquid। তো তাইলে আমরা ওয়েট লস এটা বের করলাম 2 নিউটন, ওয়েট অফ দ্য ডিসপ্লেসড লিকুইড বের করলাম, এটা আসছে 1.96 নিউটন। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো এইটা করানোর পর এবার আমরা পরে কি বলবো, যে we can see that weight lost by the object is not equal to weight of the displaced liquid, so hence we can say that the stem does not follow Archimedes principle। ওকে, বিষয়টা ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, তাইলে এবার একটা জিনিস খেয়াল করো, তোমাদেরকে ক্লাসে যেটা করানো হয় একদম সেম কোশ্চেন যে পরীক্ষায় দেয়া হবে এরকম কিন্তু না। ঠিক আছে, তোমরা আসলে কতটুকু কপি করে লিখো সেটা আসলে খুব ইজিলি ধরে ফেলা যায়। যেমন আমি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিই, তোমাদেরকে একটু ওয়ার্নও করে দিলাম। ঠিক আছে, এই কোশ্চেনটা আমি তোমাদের আগের ব্যাচের স্টুডেন্টদেরকে করাইছি, তো করানোর পরে ওদেরকে দেখাইছি যে নো, ইট ডাজ নট ফলো আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল। ঠিক আছে, পরীক্ষায় যখন এই কোশ্চেনটা আমি দিছি আমি হালকা একটু চেঞ্জ করে দিছি। সেই চেঞ্জটা কি, আমি পুরা কোশ্চেনটা সেম রেখে খালি 7.8 এর জায়গায় এটাকে 7.84 নিউটন করে দিছি। এই যে 7.84 নিউটন করে দিছি, এখন 7.8 এর জায়গায় 7.84 নিউটন যদি তুমি বসাও তাহলে কিন্তু এটা আর 2 আসবে না, এটা কিন্তু 1.96 আসে, ঠিক কিনা? এটা 1.96 আসে এবং এখানে 1.96। এইবার কিন্তু কি ওয়েট লস অফ দ্য অবজেক্ট ইজ ইকুয়াল টু ওয়েট অফ দ্য ডিসপ্লেসড লিকুইড হয়ে গেছে। তার মানে তোমার আনসারটা এখন হওয়া উচিত ইয়েস, দ্য স্টেম ফলোজ আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল, কারেক্ট অর নট? Yes, Yes, sir. কিন্তু তোমাদের বড় ভাই বোনেরা কি করছে জানো,
যেই মাত্র এটা দেখছে বলছে যে নোটবুক খোলো, দ্রুত নোটবুক খোলো, যেখানে স্যার এই অঙ্কটা করেছে সেটা বাইর করো, দ্রুত বাইর করে সেটা কপি পেস্ট করে দিছে। মানুষ থেকে তারা মুহূর্তেই ফটোকপি মেশিন হয়ে গেল। এবং আমিও খুব সুন্দর করে মার্ক দিয়েছি তাদেরকে বলেছি যে তোমরা যে মানুষ নয়, কপি মানে ফটোকপি মেশিন, সেটার প্রমাণ হচ্ছে এটা। আমি এখানে যে সামান্য একটু নাম্বারটা চেঞ্জ করে দিলাম, কেউ এটা নোটিসই করো নাই। অবশ্য একজন দুজন করছে, একজন দুজন তো সব ব্যাচে থাকেই, তোমাদের ব্যাচেও থাকবে একজন দুজন যারা খুব সুন্দরভাবে কোশ্চেনটা পড়বে, বুঝে করার চেষ্টা করবে, অনেস্টলি পরীক্ষা দিবে। ঠিক আছে, তাদের জন্য ইনশাআল্লাহ আল্লাহর তরফ থেকে অনেক রিওয়ার্ড থাকবে। আচ্ছা, তো এই যে এইখানে যে সামান্য চেঞ্জটা করে দিলাম, এই চেঞ্জটার কারণে ফুল অঙ্কের আনসারটাই এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে। যেটা আগে নো ছিল সেই কথাটাই এখন ইয়েস হয়ে গেছে। তো এখান থেকে শিখার বিষয় যে মানে একটা অঙ্ক স্যার করাইছে, স্যার একদম হুবহু ওই অঙ্কটা দিয়ে দিবে পরীক্ষার হলে, আমরা সেভাবেই করে ফেলবো, এরকমটা করা যাবে না। কোশ্চেনটা ভালো মতো পড়তে হবে, বুঝতে হবে, তারপর অঙ্কটা করবা, দেন আনসার যেটা আসে অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট আনসার লিখবা। সেটা আমার করা মানে ক্লাসে করানো প্রবলেমের সাথে নাও মিলতে পারে আনসারটা, যদিও বা অঙ্কটা দেখতে সেম সেম মনে হচ্ছে, খুব বেশি কিন্তু না, জাস্ট এইটার পরে একটা 4 লাগাইছি কোশ্চেনের মধ্যে, বাকি ফুল কোশ্চেন আমি সেম রাখছি। তো এইটাতে অনেকেই ওই 4টা নোটিস না করেই ফুল অঙ্কটা কপি পেস্ট করে দিয়েছে। কি বলছো বুঝতে পারছো? তো এই কারণে সাবধান থাকতে হবে। বিষয়টা কি বুঝলা? জি স্যার। ওকে, তাহলে চলো আজকে আমরা রিভিউ করি যে আজকের ক্লাসে আমরা কি কি শিখলাম। ঠিক আছে, নাম্বার 1 আমরা শিখলাম যখনই আমাদেরকে ডেনসিটি বের করতে বলবে, ডেনসিটি বের করার জন্য যে ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করি, রো ইকুয়াল টু এম বাই ভি, রো ইকুয়াল টু এম বাই ভি, ডেনসিটি বের করার ফর্মুলা হচ্ছে এম ডিভাইডেড বাই ভি। তো মাসটা কোশ্চেনে মাঝে মাঝে ডাইরেক্ট দেয়া থাকতে পারে, দেয়া থাকলে ভালো, কংগ্রাচুলেশন, ঈদ মুবারক। কিন্তু যদি কোশ্চেনটা এইভাবে দেয়া না থাকে, মাস ওয়েট দেয়া থাকবে মিনিমাম, তো ওয়েট থেকে তোমাকে সেটা বাইর করতে হবে। এখন ওয়েট থেকে বের করার ক্ষেত্রেও তোমার হাতে মোর দেন ওয়ান অপশন থাকতে পারে, ওয়েট ইন দ্য এয়ার, ওয়েট ইন দ্য ওয়াটার, ওয়েট ইন দ্য কেরোসিন, ওয়েট ইন দ্য হ্যান ত্যান, অনেক কিছু থাকতে পারে। বাকি সবকিছু বাদ দিয়ে তুমি কোনটাকে নিবা, কোন ওয়েটটাকে কাউন্ট করবা? ওয়েট ইন দ্য এয়ার কে কাউন্ট করবা। ঠিক আছে, এইটা থেকে আমাকে মাস বের করতে হবে, বিকজ এইটাই অ্যাকচুয়াল ওয়েট। আর বাকি যতগুলো ওয়েট তোমাকে দেওয়া থাকবে সেগুলো অ্যাপারেন্ট, মানে মনে হবে যে আসলে এতটুকু ওয়েট, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো আসলে কেউ কেরোসিনে নামাইলে কি চিকন হয়ে যায়? তাহলে মানুষজন যারা ডায়েটিং করতে চাচ্ছে তারা সিম্পলি পানিতে নেমে বলতো যে আহ আমি একটু হালকা হয়ে গেলাম, হ্যাঁ ওজন কমে গেল, কিন্তু আসলে তো এরকম হয় না। তো যাই হোক, তো এখানে হচ্ছে বিষয়টা, ফার্স্ট এই জিনিসটা আমরা শিখলাম। দেন সেকেন্ড যে জিনিসটা আমরা শিখলাম আজকে, আর্কিমিডিস প্রিন্সিপালের অ্যাপ্লিকেশন। আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল আমাদেরকে কি বলে? ওয়েট লস অফ দ্য অবজেক্ট শুড বি ইকুয়াল টু ওয়েট অফ দ্য ডিসপ্লেসড লিকুইড। তো আমরা দুইটা জিনিস, যখনই আর্কিমিডিস প্রিন্সিপালের কথা বলবে যে এটা ফলো করে কিনা, তখন দুইটা জিনিস আমাকে বের করতে হবে, একটা হচ্ছে ওয়েট লস অফ দ্য অবজেক্ট, আরেকটা বের করতে হবে ওয়েট অফ দ্য ডিসপ্লেসড লিকুইড। এই দুইটা জিনিস বের করে যদি ইকুয়াল আসে তাইলে আমরা বলবো ইয়েস দ্য সিস্টেম ফলোস আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল, আর যদি ইকুয়াল না আসে তাহলে আমরা বলবো নো দ্য স্টেম ডাজ নট ফলো আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল। দুইটা জিনিস আমরা শিখে গেলাম। 3 নাম্বার জিনিস কি শিখছি দেখে এটা তোমাদের মুখ থেকে শুনতে চাই। 3 নাম্বার জিনিস আমরা কি শিখলাম? অনেকে ভাবতেছো স্যার এখানে কোশ্চেন দুইটা, তিনটা জিনিস কিভাবে শিখলাম? স্যার আপনি যে বলেছেন যে যে কোয়েশ্চেনটা আপনি ক্লাসে করান সেটা আপনি সবসময় সেম দিবেন না, অলদো ফুল সেম দেওয়ার পরে আপনি একটু চেঞ্জ করবেন আর চেক করবেন যে আমরা কপি করেছি কিনা। যদি না কপি করি তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমরা আসলে কপি করি না, আমরা মনোযোগ দিয়ে কোয়েশ্চেনটা, রাইট? আমার কোশ্চেন দেখলেই সবাই আসলে পরীক্ষার হলে প্রথমে অনেক খুশি হয়ে যায়, কিন্তু পরীক্ষার হল থেকে বের জি হওয়ার পরেই একটু একটু ওদের মন খারাপ হইতে শুরু করে, কারণ তারা রিয়েলাইজ করে আমি এখানে একটু লবণ দিয়ে দিছিলাম, যে কারণে টেস্টটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, আনসারটাও ডিফারেন্ট আসার কথা। কিন্তু তারা তো আগের মতো করেই আগের রেসিপি ফলো করে তরকারি বানাই ফেলছে, তো ঘটনাটা খারাপ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো এই কারণে কেয়ারফুল, চাহিদা জানে। ওকে, তো যেটা বলতেছি যে এই কারণে আমি কোশ্চেন গুলো এমন ভাবে সেট করবো ইনশাআল্লাহ, এটা আমার চেষ্টা থাকে সব সময়, যাতে আমি অ্যাকচুয়ালি জাজ করতে পারি কারা প্রপারলি পড়াশোনা করে পরীক্ষাটা দিচ্ছে। 90% এর আনসার সেমই থাকে প্রতি ব্যাচে। আমি বিলিভ করতে চাই যে প্রত্যেকটা ব্যাচে যখন আমি এরকম কোশ্চেন করি, আমি বিলিভ করতে চাই যে এখানে সবাই সিরিয়াস স্টুডেন্ট, সবাই অনেস্টলি পরীক্ষা দিচ্ছে, সবাই শিখতেছে জিনিসটা, শিখে পরীক্ষা দিয়ে মার্ক গুলা আর্ন করতেছে, এটা আমি বিলিভ করতে চাই। কিন্তু খাতা কাটার পরে প্রতিবারই আমার অনেক মন খারাপ হয়, মনে হয় যে
যদি তোমরা দেখে দেখেই লিখবা, তো তাহলে একটা কাজ কেন করি না? এই যে মনে করো এই জিনিসটা একটা পেপারের মধ্যে লিখে আমি ছবি তুলে তোমাকে পাঠিয়ে দিলেই পারতাম, সেখান থেকে তুমি কপি করে ফেলতা, এখনো তুমি কপি করতেছো। সো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স যে মাঝখান থেকে আমি একটা ক্লাস নিয়ে জিনিসটাকে ইজি করে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি, এটার ফায়দা কি হইলো? কোনো ফায়দা হইলো না। যে একটা জিনিস শিখানোর চেষ্টা করলাম, তুমি শিখলা না। ঠিক আছে, এটা যারা শিখছো একদম আসলে যারা শিখো নাই তারা এটা ফিল করবেন, কিন্তু যারা শিখছি এটা, যারা শিখছো তারা কিন্তু এই অঙ্কগুলো যখন আমি তোমাদেরকে এটার উপরে কয়েকটা ক্রিয়েটিভ দিব, দেখবা যে ওগুলো সলভ করতে কি মজা লাগতেছে। শুধু তারাই এই মজাটা ফিল করবা, যারা বুঝতেছো না তারা ক্রিয়েটিভ গুলা দেখলে আসলে মনে হবে যে ট্রাবল, এই কোশ্চেন আবার কই থেকে আসলো। তো যাই হোক, এগুলো আসলে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফের সাথে রিলেটেড। আমরা সামনে দেখবো যে একটা অবজেক্ট ডুবে যাবে না ভাসবে, এটা আমরা ক্যালকুলেশন করে বলে দিতে পারবো। এগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং। যেমন একটা কোশ্চেন খুব পপুলার, সেটা হচ্ছে একটা লোহার টুকরা, এটাকে যদি তুমি পানিতে রাখো এটা ডুবে যাবে, কিন্তু সেই সেম লোহা দিয়ে তৈরি বিশাল একটা জাহাজ এটা পানিতে ভাসে। তো সেটার মানে এক্সপ্লেনেশনটা কমপ্লিটলি আমরা এই আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল থেকেই দিতে পারি। কি বলতে বুঝতে পারছো? আমরা আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল থেকেই এই জিনিসটার এক্সপ্লেনেশন দিতে পারি। তো সেগুলো সামনের ক্লাসে ইনশাআল্লাহ আমরা দেখব। তো আম, আমি চেষ্টা করবো আরো কিছু এরকম আর্কিমিডিস প্রিন্সিপালের উপরে কোশ্চেন তোমাদেরকে ফরওয়ার্ড করার জন্য। তোমরা সেগুলো একটু দেখবা এবং নিজে একটু সলভ করার চেষ্টা করবা, চেক করবা যে মানে কিছু শিখছো কিনা। ঠিক আছে? ওকে। তো তাইলে আজকে আরেকটা টপিক আসলে শুরু করতে চাচ্ছি না, কারণ হচ্ছে শুরু করলে ওইটা হাফ ওয়েতে শেষ করে ফেলতে হবে। তো তোমরা, আমি তোমাদের থেকে কিছু কোশ্চেন শুনতে চাই, দেখি যদি কোনো কোশ্চেন থাকে এগুলোর উপরে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। স্যার একটু সাইড হবেন, স্ক্রিনশট নিব। ওকে। কোশ্চেন না থাকলে আমি ক্লাসটা এখানেই শেষ করি, কি বলো? শুধু শুধু অ্যাটেন্ডেন্স স্যার। ও হ্যাঁ, অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই। হুম।